Hi everybody, this is Dr. Anamla Kumari. Welcome to Easy English All in One. Today my topic is articulation of phonetics and all about monophthongs. Before going to start my topic, I request you all to subscribe my channel, share it and like it. Thanks in advance. Today my good words are, if you want to get success in any field, you have to follow these 4 P words. They are proper planning, perseverance, practice and patience. If you follow these 4 words, you will be a winner. Man is a social animal. He can express his feelings, thoughts with others. What is meant by communication? Communication means transmission of ideas, opinions, or thoughts. Communication is in 2 types, verbal communication and non-verbal communication. Non-verbal communication means man can express his feelings by some body movements, gestures, eye contact and posture. Verbal communication means for verbal communication we need language. Language is in 2 forms, written form and spoken form. In written form there are symbols. For spoken form there are sounds. These sounds make words, these words make sentences. There are 7,151 languages are there in the world. Among them, most of the people are speaking English language. Why? Because English is an international language and window of the world. English is known as unphonetic language. It is different from other languages. Why? Because there is no correspondence between letter and sound. One letter can produce many sounds. The study of these sound structures and patterns is known as phonology. Study of these speech sounds is known as phonetics. Individual sound is known as phoneme. Let us look at that. There are 26 letters in English. These 26 letters are known as alphabet. Among 26 letters, 5 letters are called vowels. They are A, E, I, O, U. Other than these 5 vowels, they are known as consonants. So, which parts are involved in producing the sound? Air from the lungs plays a major role in producing sound. And then windpipe, larynx, teeth, vocal cords, tongue, lips, soft palate and hard palate. These parts involved in producing the sound. So these are the parts involved in making speech sounds. First, air from the lungs plays a major role in making sound. గాలి ఊపిరితిత్తుల నుంచి మనం బయటికి వదిలేటప్పుడు ఆ వదిలినటువంటి గాలి విండ్ పైపు ద్వారా ఈ వోకల్ కార్డ్స్ నుంచి బయటికి విడుదలవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడాలి అని అనుకుంటామో అప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఆ నర్వ్ సిగ్నల్స్ని ఇక్కడికి పంపిస్తుంది. పంపించినప్పుడు మన శబ్దానికి మనం ఏమైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ మాటలకు అనుకూలంగా ఈ వోకల్ కార్డ్స్ అనేవి వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి. ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అయితే 2 రకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని సౌండ్స్ వైబ్రేషన్ లేకుండా వస్తాయి, కొన్ని సౌండ్స్ వైబ్రేషన్తో వస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇవి కూడా టంగ్, టీత్ అండ్ లిప్స్, హార్డ్ ప్యాలెట్, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, నాజల్ క్యావిటీ ఈ పార్ట్స్ అన్నీ కూడాను మన సౌండ్ ప్రొడక్షన్లో చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. These vowel sounds, 20 vowel sounds, again divided into 2. How can we identify vowel sound? When the air comes from the mouth, when we are producing the sound, when the air is coming out from the mouth, freely without any obstruction, which sounds can make on their own without the help of the other letter, they are known as vowel sounds. అంటే మనము గాలి వదిలినప్పుడు ఈ వవల్ సౌండ్ అని చేస్తున్నప్పుడు గాలి ఫ్రీగా బయటకు వస్తుంది. ఎక్కడ స్టాపేజ్ అనేది ఉండదు, ఎక్కడ బ్లాకేజ్ అనేది ఉండదు. అలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి సౌండ్స్ని వవల్ సౌండ్స్ అని పిలుస్తారు. ఈ వవల్ సౌండ్స్ మళ్ళీ ఎన్ని రకాలుగా విభజించారంటే 2 టైప్స్గా చేస్తారు.
అవి మోనోప్థాంగ్స్ గాను డిప్థాంగ్స్ గాను చేశారు. మోనోప్థాంగ్స్ అంటే ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు మన నాలుక ఒక సింగిల్ పొజిషన్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. వాటిని మనము మోనోప్థాంగ్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ డిప్థాంగ్స్ అంటే డిప్థాంగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మనకి మౌత్ అనేది మౌత్లో టంగ్ 2 పొజిషన్స్ తీసుకుంటుంది. అందువల్ల వాటిని డిప్థాంగ్స్ అంటారు. ఈ 20 వోవెల్ సౌండ్స్లో 12 ఏమో సింగిల్ టంగ్ మూమెంట్ని చేస్తాయి, 8 ఏమో డబుల్ టంగ్ మూమెంట్స్ని చేస్తాయి. సో ఈ 12 మోనోప్థాంగ్స్ మరలా 2 రకాలుగా విభజించారు. అవి ఏంటంటే షార్ట్ వోవెల్స్ గాను లాంగ్ వోవెల్స్ గాను చేశారు. తర్వాత కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ 24 ఉంటాయి. ఈ 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ మరలా 5 గ్రూప్స్గా చేశారు. అవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి విధానాన్ని బట్టి, ఆ ఫ్రిక్షన్ని బట్టి ఇవి మళ్ళీ 5 గ్రూప్స్ చేయడం జరిగింది. మరి వైని డబ్ల్యూని మనము సెమీ వోవెల్స్ అని ట్రీట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఒక వర్డ్ వైతో స్టార్ట్ అయ్యిందో అప్పుడు అది కాన్సనెంట్ సౌండ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయలో ఎప్పుడైతే వై అనేది మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కానీ ఉన్నప్పుడు వై వోవెల్ సౌండ్ చేస్తుంది. అందువల్ల వీటిని సెమీ వోవెల్స్ అని పిలుస్తారు. డబ్ల్యూ కూడా నవ్ అనేటటువంటి దానిలో డబ్ల్యూ అనేది మనకు వోవెల్ సౌండ్ చేస్తుంది. అందువల్ల ఈ 2 లెటర్స్ని కూడా మనము సెమీ వోవెల్స్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ 7 షార్ట్ వోవెల్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇవి చాలా క్విక్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సౌండ్. వీటికి చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో పలకాలి, తక్కువ టైంలో తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇది సింగిల్ టంగ్ మూమెంట్ని తీసుకుంటుంది. దీని శబ్దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు టంగ్, లిప్స్, జాస్ ఈ 3 పార్ట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. తర్వాత ఈ సింబల్స్ మనము ఒక స్లాషెస్లో ఉంచాలన్నమాట. ఈ 20 సింబల్స్ని మొత్తం 26 అక్షరాలు చేసేటటువంటి 44 సౌండ్స్ని కూడా కలిపి ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ అని పిలుస్తారు అనమాట. వాటిని స్లాషెస్లో ఉంచుతారు. దాన్ని బట్టి మనము రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట, ఐడెంటిఫై. ఈ 7 సౌండ్స్ని ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ సౌండ్ వచ్చేసి ఈ యాజ్ ఇన్ లిప్, ఏ యాజ్ ఇన్ 10, యా యాజ్ ఇన్ మ్యాన్, ఆ యాజ్ ఇన్ నట్, ఊ యాజ్ ఇన్ కుక్, ఓ యాజ్ ఇన్ ఫాగ్, ఏ యాజ్ ఇన్ ఎమా. అగైన్ లిప్, 10, man, nut, cook, fog, a monk, e, a, ya, a, u, o, e. అవి ఈ రకంగా పలకాలి. ఎలా అంటే ఇది షార్ట్ వోవెల్ సింబలే ఉంటుంది. పక్కన 2 మన కోలన్ లాగా 2 చుక్కలు పెట్టుకుంటే అది దీర్ఘంగా పలకాలన్నమాట. అది లాంగ్ వోవెల్ అంటే కొంచెం లెంతీగా మనం పలకాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్ షీప్, ఊ యాజ్ ఇన్ పూల్, ఆ యాజ్ ఇన్ బర్డ్, ఓ యాజ్ ఇన్ కార్, ఆ యాజ్ ఇన్ కార్. ఇక్కడ 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయి: క్యాట్, డాగ్, వెట్, బాల్ అండ్ ప్లాంట్. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఈ 5 వర్డ్స్ కూడా మనము ఇక్కడేమో మనము లెటర్స్తో రాస్తున్నాము, ఇక్కడేమో ఫొనెటిక్ సింబల్స్తో రాస్తున్నాము. ఇలాగే ఇక్కడ ఫొనెటిక్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ 5 వర్డ్స్ కూడా రాసి మీరు కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. లెట్ us meet in next class, in next video. ఇంకా చాలా క్లియర్గా ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాము దీని గురించి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.